کسی غیر ملکی طاقت کو کوئی حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے. قرارداد کا مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. کیا اگر اسپیکر آرٹیکل 5 کا حوالہ بھی دے تو تحریک اعتماد نہیں کر سکتا؟ بتانا ہوگا اسپیکر کس مقام پر تحریک عدم اعتماد پر اعتراض عائد کر سکتا ہے. چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس. کہا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ اور اسمبلی توڑنے کے معاملے پر از خود نوٹس کی سماعت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بحث کرائے بغیر ووٹنگ پر کیسے چلے گئے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا بحث کرانے کی اجازت نہ دینا پروسیجرل ڈیفیکٹ ہے. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ بعد نظر میں ڈپٹی اسپیکر نے اسپیکر کا وہ اختیار استعمال کیا جو ڈپٹی اسپیکر کا اختیار نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک نے کہا صدر نے عبوری حکومت کے قیام تک عمران خان کو قائم مقام وزیر اعظم مقرر کیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے عدالت ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی. کوشش ہے فیصلہ عبوری حکومت کے قیام سے پہلے کرنا ہوگا. سماعت کل تک ملتوی. حساس مقدمات میں مخصوص ججز شامل نہ کرنے سے عدلیہ کی آزادی اور وقار مجروح ہوتا ہے. یہ تباکن ہوگا کہ جج کی میعاد اور فیصلے طاقتور حلقوں کی خوشنودی سے مشروط ہوں. جسٹس مقبول باقر کا سپریم کورٹ میں اپنے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب. کہا کہ آئینی ذمہ داری کے دوران سیاسی سماجی وابستگیاں آڑے نہیں آنی چاہیے. غیر متوازن جوڈیشل ایکٹیویزم قانون کی حاکمیت کے لیے موت کا سبب ہے. بلاول بھٹو نے کہا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی بغاوت کے جواز میں بیرونی سازش کا الزام لگا رہے ہیں. کیا ڈی جی آئی ایس پی آر وضاحت دیں گے کہ کیا قومی سلامتی نے 197 اراکین پارلیمنٹ کو غدار قرار دیا تھا؟ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے 197 ارکان کو اس غیر ملکی سازش کا حصہ قرار دیا تھا؟ کیا وزارت خارجہ یا وزارت دفاع نے کوئی 7 مارچ سے 27 مارچ کے دوران اس سازش کے بارے میں سرکاری خط و خطابت دکھائی؟ سوشل میڈیا پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے اپنا مطالبہ سامنے رکھ دیا. کہا اتنے بڑے پیمانے پر سازش ہوتی تو اس کا پردہ صرف سفیر کے مراسلے سے نہیں بلکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر اداروں نے چاک کر لیا ہوتا. عمران خان کی انا پاکستان سے زیادہ اہم نہیں. نون لیگ کے رہنما مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ عمران صاحب آئین کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر اور آئین شکنی کے جرم کا ارتکاب کر کے نام نہاد عالمی سازش کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نیشنل سیکیورٹی کونسل میں شامل عسکری قیادت سے متعلق عمران خان کے جھوٹ پر وضاحت جاری کریں. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے منٹس پبلک کرنے کا بھی مطالبہ. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کو جیسے جیسے پتہ چلا یہ اکثریت کھو چکے ہیں تو بیرون ملک سازش کا بہانہ بنایا گیا. 8 مارچ کو جب انہیں خط ملا تو اس وقت کیوں پیش نہ کیا گیا؟ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہ بلایا گیا؟ نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان نے اقتدار بچانے کے لیے آئین اور ریاستی اداروں سے کھیلواڑ کیا. غیر آئینی عمل ختم کر کے سب سے پہلے اسمبلی بحال ہونی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان کر دیا ہے پھر اپوزیشن سپریم کورٹ کو کیوں چلی گئی؟ کیا یہ بہتر ہے کہ عوام کے پاس جایا جائے یا کروڑوں روپے خرچ کر کے حکومت کو گرایا جائے؟ انہوں نے 3.5 سال ہم سے NRO لینے کی کوشش کی. ان کی کوشش ہے کہ اقتدار میں آ کر اپنے کیسز ختم کریں. یہ لوگ NRO 2 لینا چاہتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے امپائر کھڑے کر دیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو لا کر الیکشن کی طرف جائیں. ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور ایک عالمی سازش کا حصہ بنے. مملکت نے آئین شکنی کی ہے. عمران نیازی نے آئین شکنی کی. ڈپٹی اسپیکر جو خود اسٹے آرڈر پر ہے 2 سال سے اس نے آئین شکنی کی ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آئین شکن کے لیٹر کا جواب آئین کے محافظ دیں؟ ممکن نہیں. پہلے عدالت عظمیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرے گی, اس کے بعد اس معاملے کو ہم مشاورت سے طے کریں. وہ خدا نہ خواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے. سنگین مذاق اس قوم کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ.
आइन शिकन सदर के खत का जवाब किस तरह दे सकते हैं? इमरान नियाजी सदर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइन शिकन हैं। शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद, सुप्रीम कोर्ट से मामले पर फुल कोर्ट बनाने की गुजारिश। कहा फुल कोर्ट में आइन शिकनों को सजा मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो। कल आइन कानून पार्लियामान के साथ संगीन मजाक किया गया। जो डिप्टी स्पीकर ने भाषण दिया है उसके हिसाब से तो हम गद्दार बन गए। आर्टिकल 5 के जुमरे में कोई चीज आ रही थी तो स्पीकर ने तहरीक 24 मार्च को क्यों मंजूर की? इमरान नियाजी ने गैर आईनी सिविल मार्शल लॉ नाफिज किया। जिस अमरीकी सिफारतकार पर धमकी का इल्जाम लगाया गया उसी को पाकिस्तानी सफीर ने 1 हफ्ते बाद दावत दी और शुक्रिया अदा किया। अमरीका के मुआविन वजीर खारजा डोनाल्ड लू और सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद की 7 मार्च को मुलाकात के बाद मरासला सामने आया। डोनाल्ड लू को 1 हफ्ते बाद वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मदऊ किया था। डोनाल्ड लू ने 15 मार्च को वर्चुअल खिताब में कहा था कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरआज़्म है। अमरीका में उस वक्त पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद ने अगले रोज बयान में डोनाल्ड लू का शुक्रिया भी अदा किया था। IMF ने कहा है कि उसका पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल करने का कोई इरादा नहीं। IMF के मुताबिक नई हुकूमत से पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ इमदादी प्रोग्राम में शिरकत से मुतालिक नई हुकूमत के इरादों के बारे में भी बातचीत होगी। IMF ने कहा कि IMF के कर्ज प्रोग्राम में मुअत्तली का कोई तस्वुर नहीं होता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1250 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,902 की सतह पर आ गया। अदलिया के लिए एक मौका है कि वो अपने आप से कोई अगर दाग है तो वो दाग धुला दे। दूसरे कुव्वतों के लिए भी मौका है कि जो उनके ऊपर दाग है वो धुला दे। इमरान खान के पास इख्तियार ही नहीं है। अब देखिए अगर coup करना है किस चीज के लिए इसने coup की, coup करके अपने आप को एक किस्म के इंटरिम वज़ीर आज़म 3 दिन के लिए बनाना चाह रहा है। ये क्या मजाक है? आज हमारा उम्मीद है, हमारा अपील है, हमारा मुतालबा है आला अदलिया से कि एक शख्स का coup को दुरुस्त करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तसलसल को मुकम्मल होने दें। अदलिया के लिए मौका है, खुद पर कोई दाग है तो धो दें। दूसरी कुव्वतों के लिए भी मौका है, उन पर भी कोई दाग है तो साफ कर दें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट से एक फर्द के coup को रोकने की इस्तदा। आला अदलिया से मुतालबा किया कि एक शख्स के coup को दुरुस्त किया जाए। अदम एतमाद का अमल मुकम्मल होने दें ताकि आईनी तरीके से हम शफाफ इलेक्शन की तरफ जा सकें। अगर असेंबली मौजूद नहीं तो पार्लिमानी कमेटी कहाँ से आ गई? सदर बताएं कि अगर असेंबली नहीं है तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर कहाँ? सदर को इन हालात में ये खत लिखने का इख्तियार नहीं। जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदगान थे सिक्योरिटी के, वो वजाहत करे इस बात की, अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। ये काफी नहीं है कि वो बयान दें कि हम गैर जानिबदार हैं। हमारे इदारों को सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान इस तरह के मफरूज़ों पर मबनी इल्जामात और पाकिस्तान की वफादार क़यादत को गद्दारी की तरफ धकेल लें कि नताइज क्या होंगे, मुल्क किस तरफ जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इदारे वो अवामी बहस से बाहर निकलें, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों को पोजीशन वाज़ेह करने की जरूरत है। ये काफी नहीं कि वो सिर्फ बयान दें कि हम गैर जानिबदार हैं। हमारे इदारों को सोचना होगा कि पाकिस्तान की वफादार क़यादत पर इस किस्म के इल्जामात और उन्हें गद्दारी की तरफ धकेलने के नताइज क्या होंगे, ये मुल्क किस तरफ जाएगा। हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे अवामी बहस से बाहर निकलें, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। कोई आलमी साजिश हो रही है, अमेरिका और यूरोप, यहूद और नहूद, तो मैं आपके साथ हूँ, कौम आपके साथ होगी, लेकिन आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि इस दफा आप सच बोल। आपने पिछले इलेक्शन में हमसे 14 सीटें छीनी थी, हमने कल आपकी हुकूमत छीन ली।
एमकेएम पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान ने सियासी शिकस्त से बचने के लिए सियासी खुदकुशी कर ली। इमरान खान साबित करें उनके खिलाफ साजिश है तो वो उनके साथ खड़े होंगे। आपने एमकेएम से 14 नशिस्तें छीनी थी, हमने आपसे हुकूमत छीन ली। जेयूआई के मौलाना असद ने कहा कि आज भी इमरान खान इदारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को इसका हक वापस करे। अमीर हैदर होती ने कहा खुदा के लिए अपने इलेक्शन के लिए मुल्क की तबाही न करें। मोहसिन दावर बोले जितना लंबा स्टे ऑर्डर डेप्यूटी स्पीकर को मिला वो आम सियासतदान को नहीं मिलता। कल के इक़दाम के बाद डेप्यूटी स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर पर आर्टिकल 6 लगता है। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर तक इमरान खान को हिदायत। मुल्क में निगरान हुकूमत कब और कैसे कायम होगी? सदर आरिफ अलवी ने निगरान हुकूमत के क़याम के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। किसी एक नाम पर 3 दिन में इत्तेफाक न हो तो दोनों शख्सियात 2-2 नाम कमेटी को भेजेंगी। कमेटी स्पीकर कौमी असेंबली बनाएंगे जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के 8 अरकान होंगे। कमेटी अरकान कौमी असेंबली और सेनेट अरकान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम कोर कमेटी की मंजूरी के बाद सदर ममलिकत के खत के जवाब में तजवीज़ किया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनना तो उनकी मर्जी। हम 2 नाम दे चुके, 7 दिन में नाम ना दिए तो हमारे नामों में से एक मुंतखब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई तो मुज़ाहमत करेंगे। बिलावल भुट्टो के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि बिलावल नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें। तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। हम अभी बहुत खामोश हैं, इसको गनीमत समझें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एलामे की बहुत अहमियत है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हिदायत पर ही अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया था और उसी से बात आगे चली। आइन के आर्टिकल 207 की ज़ैली शिक 2 के तहत कोई जज अपनी रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अरसे में पाकिस्तान का कोई ओहदा नहीं संभाल सकता। आर्टिकल 207 की ज़ैली शिक 2 में लिखा है कि कोई ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज रहा हो वो अपनी रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर रियासत पाकिस्तान का कोई मुनाफा बख्श ओहदा नहीं संभाल सकता। इसके अलावा वो कोई अदालती या नीम अदालती ओहदा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा भी नहीं संभाल सकता। वो किसी लॉ कमीशन का रुकन या इस्लामी नजरियाती काउंसिल का रुकन या चेयरमैन भी नहीं बन सकता। 3-3 करोड़ रुपए में कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। फरा का क्या किरदार था यहाँ पे, कहाँ पैसे जाते थे? आज मेरे पास एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। ये आपका नया पाकिस्तान। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूँ आज आप भी गद्दार थे। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। आप मामे पाकिस्तान के, तो आपके खिलाफ जब अदब एतमाद पेश हो जाए आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। यही आइन कहता है। अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा, नहीं तो इमरान खान हिम्मत कर। पीटीआई के अलीम खान ने दावा किया है कि यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डिप्टी कमिश्नर्स लगाए जा रहे थे। फरा बीबी हर ट्रांसफर पोस्टिंग में मुलविस हैं। फरा बीबी और उनके शौहर पाकिस्तान से भाग चुके हैं। फरा बीबी पैसे कैसे किसे पहुंचाती थी? ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे तो सब सामने आ जाएगा। अमरीकी सफीर को आपके साथ आपके घर में मिला था, क्या वो गद्दारी थी? आप ऑपोजिशन में थे तो सफीरों से मिलते थे, तो क्या आप गद्दार थे? आपको शर्म नहीं आई कि अपने मुखलिस साथी को जेल में डाल दिया? जहांगीर तरीन की बेटियों पर पर्चे करवा दिए। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन और दूसरे गद्दार हैं। हम तो गद्दार बन गए, चीमा और साली को भी कहो गद्दार हैं। पैसे ले लिए हैं, गोलियां लग रही हैं। खातून अव्वल बुशरा खान की करीबी दोस्त फराह खान दुबई रवाना।
ذرائع کا کہنا ہے کہ فرح خان گزشتہ روز دبئی روانہ ہوئی. فرح خان کے شوہر احسن جمیل 31 مارچ کو امریکہ روانہ ہو چکے ہیں. FIA ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے باہر جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی. کسی کو الزامات پر باہر جانے سے نہیں روکا جا سکتا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے فرح خان پر ٹرانسفر، پوسٹنگز اور دیگر معاملات میں پیسے لینے کا الزام لگایا ہے. لاہور کے ہوٹل کے باہر تحریک انصاف کے 50 سے زائد کارکنوں کا احتجاج. ہوٹل میں گھسنے کی کوشش، ہوٹل کے بیریئر گرا دیے. پولیس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہوٹل گیٹ تک آنے سے روک دیا. ہوٹل میں متحدہ اپوزیشن کے ساتھ تحریک انصاف کے علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ کے ارکان بھی موجود. شور ہنگامے میں ارکان بھی باہر نکل آئے، ایک دوسرے کو دھکے دیے. 1 گھنٹے بعد تحریک انصاف کے کارکن واپس چلے گئے. وزیر اعظم عمران خان سے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی اسلام آباد میں ملاقات. ذرائع کے مطابق پنجاب کے سیاسی بحران سے نمٹنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور. ملاقات پر متحدہ اپوزیشن نے رد عمل میں کہا کہ گورنر راج لگایا تو سخت رد عمل دیا جائے گا. حمزہ شہباز کی پیپلز پارٹی، ترین گروپ، علیم خان گروپ اور دیگر سے مشاورت. پنجاب اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے ان کے پاس 200 ووٹ تھے. پرویز الہی نے اپنی شکست دے کر 6 منٹ میں اجلاس ملتوی کر دیا. لیکن اگر کل تماشا لگانے کی کوشش کی تو تمام حالات کے ذمہ دار پرویز الہی ہوں گے. اسپیکر کو ڈائریکشن ملنی چاہیے کہ وہ ووٹ ڈالنے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. حمزہ شہباز نے یہ بھی کہا کہ پرویز الہی صاحب آپ ایوان میں عددی اکثریت دکھا دیں، ہم قبول کر لیں گے. تحریک انصاف کے رہنما علیم خان نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ مونس الہی نے بازار لگایا ہوا ہے جس میں 5-6 کروڑ روپے کی بولیاں دی جا رہی ہیں. کم از کم 50 بندے ایسے ہیں جن کو آفر آئی ہے. مونس الہی نے جواب دیتے ہوئے کہا، علیم بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو لوگوں کو کہتے تھے کہ میں مونس الہی کے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں. عوام آج جانتی ہے کہ تم یہ سب ڈھونگ، بیرونی سازش کا ڈھونگ، یہ جعلی خط کا ڈھونگ اور معصوم بننے کا ڈھونگ اور وکٹم بننے کا ڈھونگ اس لیے رچا رہے ہو کہ عوام تم سے 4 سال کا حساب مانگ رہی ہے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کو ڈھونگی قرار دے دیا. کہا کہ عمران خان بیرونی سازش، جعلی خط اور معصومیت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں. عوام عمران خان سے حساب مانگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی رہنما شیری الرحمان نے کہا ہے پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کا فیصلہ ہونے والا ہے. کل جو ہوا وہ آئین چکنی کی بدترین مثال ہے. اگر کوئی بیرونی سازش ہوتی تو اس کا رولنگ سے کیا تعلق تھا؟ خورشید شاہ نے کہا اب فیصلہ عدالت کو کرنا ہے. تمام ادارے آئین کے محتاج ہیں. جب پارلیمنٹ میں آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں تو عوام کہاں جائے گی؟ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ اسپیکر کا اختیار ہاؤس کی کارروائی تک ہے. صدر مملکت نے خود آئین کو روندا ہے. یہ سب اسکرپٹڈ ہے. نوید قمر نے کہا ہم کبھی بھی پارلیمنٹ کے مسئلے کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہتے تھے. یہ لا منسٹری کا چارج مجھے مل رہا ہے تو میں فوری طور کے اوپر کل ہی شہباز شریف کی ضمانت کی کینسلیشن دائر کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس کو کینسل کیا جائے اور FIA جو ہے ان کے خلاف دونوں. آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے والد صاحب ادھر وزیر اعظم کے امیدوار بن گئے، بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا امیدوار، دونوں جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں. منی لانڈرنگ کیس میں FIA کی شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج. آج کی حاضری معافی کی درخواست منظور. اسپیشل کورٹ سینٹرل نے شہباز شریف حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم کے لیے 11 اپریل کو طلب کر لیا. لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دفتر پر حملہ. ماسک پہنے 15 سے 20 افراد کی نون لیگ کے کارکنوں سے لڑائی جھگڑا، 3 افراد زخمی.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 2 हमलावर, 2 लीगी कारकुन शामिल। हफ्ते के रोज भी नवाज शरीफ के गार्ड के साथ बदतमीजी का वाकया पेश आया था। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भोन का कहना है कि साजिश के तहत मुल्क में इंतशार और एनार्की पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरीक़ेकार से इन्हिराफ करके जमहूरी निज़ाम खतरे में डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। मुल्क को आईनी बहरान से बचाने के लिए मौसर इक़दामात का हुक्म बड़ी खिदमत होगी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान चौधरी ने कहा, कानून की हुक्मरानी आईनी बालादस्ती के लिए लाजिम है, बिला खौफ व इम्तियाज फैसले हों। कौमी असम्बली वाक़े पर चीफ जस्टिस के नोटिस देने पर मशहूर हैं।